چلیں جی اب ذرا فلمی شلمی ہو جاتے ہیں اور شوبز انڈسٹری سے آپ کو خبر دیتے ہیں. نامور اداکار ہیں احسن خان اور اداکارہ ہیں بہت ہی خوبصورت سے ہم جانتے ہیں عائشہ عمر کی میں بات کر رہی ہوں. رومانوی فلم ہے رہبرا جس کا ٹریلر جاری ہو گیا اور ابھی ہم نے آپ کو دکھایا بھی ہے. پسند آیا ویسے؟ آپ کو آیا؟ مجھے تو بڑا اچھا لگا بھائی. تو پھر ہم نے آج جو ہے وہ سب کو بلا لیا ہے یہاں پہ. تو آپ نے تو انٹروڈیوس کرا دیا, اب میری باری ہے باقی کو انٹروڈیوس کرانے کی. سہیل سمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو سائرہ افضل صاحب ہے پروڈیوسر, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. بائی دی وے گڈ مارننگ. گڈ مارننگ, السلام علیکم. آپ کو عادت ہے روز اٹھنے کی, میرے لیے کم از کم بہت مشکل تھا اٹھنا اور یہاں پہنچنا. تو کیسے اٹھے پھر؟ کسی نے آ کے اٹھایا کہ ایسا اٹھ جاؤ بس جانا ہے؟ بہت واقعی زبردستی اٹھایا مجھے. ویسے کبھی سوچا تھا نئے دن پہ آئیں گے آپ؟ بالکل سوچا تھا میں. ہاں بالکل ایسا. آپ لوگوں کا چینل اور آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے, لیکن میں آپ لوگوں سے پہلے جو ہوسٹ تھے تب بھی آ چکا ہوں, اس سے پہلے جو ہوسٹ تھے تب بھی آ چکا ہوں. سو ویو کم ہیئر مور دین یو گائز. ان فیکٹ میں نے تو CNBC میں ایک مارننگ شو لائیو خود 1 سال ہوسٹ کیا ہے, بٹ پھر مجھے ٹریول کرنا تھا تو میں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتی, مشکل ہے. It's very tough. It's very okay. So let's begin with the movie. احسن کیسا ایکسپیرینس رہا سب سے پہلے تو یہ بتائیے, اور تھوڑا سا اب ظاہر سی بات ہے سارا کچھ تو نہیں بتائیں گے لیکن میں سارا بتا دوں گا. آپ پوچھیں, آپ کہتے ہیں ہم یہی دکھاتے ہیں آپ کو. سارا بتانا پھر سارا سے پوچھیں. سارا بتانا سارا سے. اچھا جناب, روم کام ہے, رومانٹک کامیڈی, اور بڑی خوشائن بات ہے کہ 2-2.5 سال کے گیپ کے کووڈ کے بعد اچانک سے جو فلمیں آئی ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کو, بیکاز اتنا پیسہ لگانا جبکہ اتنی ڈائسی سچویشن ہو کسی چیز کی کہ آپ کو معلوم نہیں کہ لوگ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, بٹ یو پٹنگ ان ایفرٹ, منی, اور ڈائریکٹر اپنا 1.5-2 سال ایک فلم پہ ایفرٹ لگاتے ہیں, پروڈیوسر اپنا پیسہ لگاتے ہیں, آرٹسٹ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, اونلی بیکاز ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جس طرح ٹیلی ویژن انڈسٹری ہمارے اپنے اون پہ بلبوتے پہ کھڑی ہے آج ماشاء اللہ, اور انٹرنیشنلی جانی پہچانی جاتی ہے, اس طرح ہماری فلم انڈسٹری بھی آگے جائے. رہبرا اسی فلم انڈسٹری کا ایک بڑا خوبصورت حصہ ہے. رومانٹک کامیڈی ود بیوٹیفل سانگز. اگر آپ لوگ فلم دیکھیں گے ایک ایک سین ویژولی اٹس اے بریلینٹ اسٹوری انفولڈ ہوتی ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں. آپ اگر وہ جو ایک فلمی گانے جو ایک زمانے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اب ہم پاکستانی گانے گاڑیوں میں کیوں نہیں لگاتے, ہم پاکستانی گانے کیوں نہیں سنتے, ینگ پیپل وائی ڈونٹ دے. اس میں عاصم اظہر کا گانا جو میرا اور عائشہ کا رہبرا ٹائٹل ٹریک ہے, دیٹس بیوٹیفل, اٹس ویری رومانٹک. اف یو ار ان لو, یا اگر آپ کو لگے کہ آپ پیار محبت سے جینا چاہتے ہیں, اب وہ گانا سنیں گے. پھر راحت فتح کا گانا, اور اس کے علاوہ دوسرا ایک ویڈنگ سانگ ہے جو کہ انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو مجھے لگتا ہے وہ ہماری نیکسٹ ویڈنگ کے ڈانس میں بھی شامل ہوا کرے گا. سو اٹس اوور آل اے بیوٹیفل فلم. اور 24 جون کو بائی دا وے یہاں پہ لکھا ہوا کچھ آتا ہے کہ ڈیلے, تو میں یہ بتاتا چلوں کہ کووڈ کا 2.5 سال کا ڈیلے ہے ڈیو ٹو کووڈ, اور وہ ہم وی فیلنگ ویری فارچونیٹ کہ اب سینماز کھل گئے ہیں, اور آئی جسٹ وش کہ تمام لوگ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک الگ ذریعہ ہے اور کلچر آف سینما ڈیولپ ہو جائے اور لوگ جائیں. لیکن آئی وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ کہ ٹکٹس تھوڑی سستی ہو جائیں تاکہ عام لوگ بیچارے آسانی سے دیکھ سکیں نا, ہم جیسے لوگ آسانی سے جائیں اور سستی ٹکٹ. مجھے اتنی دکھ ہوا, آپ یقین کریں, جب میری ابھی دوسری فلم پہ مجھے میرے فینز یا میرے جو بوائز جو کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ یا دوسرے اسپاٹ بوائز, جب وہ مجھے ٹکٹ کا تصویر بھیجتے ہیں 900 روپیہ 800, تو میں کہتا رہا یار یہ بیچارے تو پورا دن ان کا کام, ایک دن کی دہاڑی ان کی یہ ہے, تو یہ کیسے ٹکٹ خرچتے ہیں. تو مجھے اس لیے آئی فیل فار دیم آلسو. یہ ہونا چاہیے. عائشہ آپ بتائیں آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ماشاءاللہ آپ نے تو اتنا اچھا خلاصہ دے دیا ہر چیز. اور یہ نیند میں اچھا بولتے ہیں, ایسے تو نیند میں ہی کیا کرو. ارلی مارننگ کال ٹائم فار احسن خان ایوری ویئر. بٹ نو, ہی از ایبسلیوٹلی رائٹ. جب کووڈ کا ایک بریک آیا تو اتنے مایوس ہوئے سب, آف کورس ڈائریکٹرز, ایکٹرز, ہم سب کی محنت, پروڈیوسرز, کہ اب کیا ہوگا, will our work ever come in front of. لیکن اللہ کا شکر ہے سچویشن اب واپس بیک ٹو دا نیو نارمل جا رہی ہے, جا چکی ہے. آئی ہوپ کہ ایک اور ویو جو ابھی آ رہی ہے اس کی وجہ سے چیزیں ڈسٹرپٹ نہ ہوں. اگر ہم ابھی سے کیئرفل ہوں, پلیز گائز آئی لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو اسٹارٹ بینگ کیئرفل اگین. یہ ہم سب کی بہتری کے لیے, رائٹ, تاکہ ہم سب فلمز جا کے دیکھ سکیں اگلی عید پہ. سو یس 24 جون کو فلم آ رہی ہے.
بہت محنت کی ہے اور صرف روم کام نہیں ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ کہ یس اٹ از اسینشلی رومانٹک کامیڈی, لیکن اس میں ہر ایموشن ہے. یو نو اس میں ٹریجڈی ہے, اس میں سیڈ مومنٹس ہیں, ایکشن ہے, اگریشن, اینگر, ریونج, ایکشن, ایوری تھنگ لائک جو ایک فیچر فلم میں ایک مسالہ مووی میں ہونا چاہیے. اور آپ کا کیریکٹر؟ میرا کیریکٹر بہت ہی ببلی کیریکٹر ہے. ببلی, نام بھی ببلی ہے. وہ 3 چیزیں میں نے سن لی تھی, آفریدی کا چھکا اور باقی آپ 2 تو آپ ٹرین کا دھکا, آفریدی کا چھکا. سو شی از ویری فائسٹی اینڈ یہ بہت نڈر ہیں اور بہت بریو ہیں اور تھوڑی اسپوائلڈ بھی ہیں ماں باپ کی, اور آئی وڈ سے کہ بڑے فلیورز ہیں ان میں, اور شی از یوز ٹو گیٹنگ ہر اون وے. تو جب زندگی میں جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو جب آپ کی اکارڈنگلی چیزیں نہیں چلتی تو پھر آپ کو کس طرح اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے اور کس جرنی سے گزرنا پڑتا ہے. دیٹ از دا فلم. ایکچولی دس فلم از اے جرنی, اور یہ سب کے اپنے جرنیز کے بارے میں ہے. سو آئی ووڈ ناٹ سے کہ صرف ہیرو اور مطلب ایک ان کا جرنی ہے. اس میں جو سہیل سمیر کا کیریکٹر ہے ان کا اپنا ایک جرنی ہے, ان کی اپنی بیک سٹوری ہے. سو ایوری اینڈ ایوری بڈی از ایکٹڈ بریلینٹلی. چلیے, تو آپ نے سہیل بھائی کا نام دے لیا ہے تو ہم ان کی جانب چلتے ہیں. ایک بہت ٹریلر میں بھی ہم نے دیکھا پاورفل اور بہت ہی ڈفرینٹ سا, تو پلیز کتھاسس کریں اپنے کیریکٹر کا. اچھا, میں اپنے نہیں, میں اس فلم کے لیے ایک بات میں کہوں گا کہ موسٹلی یہاں پر نا فلم اپنے لیے بنائی جاتی ہے. یہ واحد فلم ہے جو میرا خیال ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے بنائی ہے, جس سے ہم لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں. بہت محنت سے بنائی گئی ہے. آف بیٹ کھیلا عائشہ نے, ایک لوی خوبصورت اور بالکل جو کریکٹر کو پلے کیا. میرا خیال ہے کہ اس میں جتنے بھی ایکٹرز اور نے پلے کیا اور ایکٹ کیا ہے, احسن تو ماشاء اللہ ہے ہی ہے. تو یہ میرا پبلک پولر ہے اور لوگ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, عائشہ کو لوگ دیکھنے. تو میرے لیے جو ہے نا وہ بڑا مشکل ٹاسک تھا کہ میں کچھ ایسا کروں. میں فلم انڈسٹری سے اتنا میں نے فلمیں کی نہیں ہیں, لیکن میرے لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں شوق سے زیادہ محنت سے کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور جب آپ کے ساتھ ایسے بریلینٹ ایکٹرز ہوں تو پھر زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں نے بہت محنت سے اور بہت دل لگا کے کام کیا. امین صاحب کا کی بات کریں کہ کام انہوں نے کروایا. اچھا, جب پبلک پولر کی بات جب کی تو سہیل میں اگری بھی کروں گا اور ڈس ایگری اس لیے بھی کروں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نئے ایکٹرز بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اصل چیز ہوتی ہے کانٹینٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ایکٹرز اس وقت بہت بریلینٹ ہے. ایوری ایکٹر, ان کا آپ کام اٹھا کے دیکھیں, چاہے وہ جونیئر اس وقت جو نام بنا رہے ہیں یا سینئرز ہیں, بہت اچھے ہیں. سہیل یو یور سیلف اور سب لوگ بہت محنت سے کام کرتے ہیں. ہمارے کانٹینٹ ہمیشہ ہمیں شکایت جو آتی ہے وہ ہمیں اسٹوری سے یا ایڈیٹنگ سے یا اسکرین پلے سے آتی ہے یا ڈائلاگ سے آتی ہے, ایکٹر سے کبھی نہیں آتی. لیکن اس فلم میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ امین بھائی کا ہی اسکرپٹ ہے, انہی کا پورا یہ ایک بیبی ہے سائرہ, انکلوڈنگ سائرہ آف کورس. تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے چیز کو کیا ہے. مجھے سہیل کے کیریکٹر میں جو چیز بہت پسند ہے ان کی لینگویج, جو انہوں نے سرائکی, تو یہ ایک سرائکی بیلٹ بڑی کم یوز کی گئی ہے. انہوں نے سرائکی بولا ہے, اپنی زبان سے ذرا تھوڑا سا الگ اس پہ آ جائے. تو سائرہ, مجھے آپ بتائیں کہ ایک پروڈیوسر کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ پہلے ایک سٹوری آپ کے ذہن میں آئی, پھر آپ نے اس کے لحاظ سے کریکٹرز دیکھنا نا کہ اس پہ یہ فٹ آئے گا, اس پہ یہ. تو احسن اور عائشہ جو ہے, کس طرح سے خیال آیا اور کس طرح سے یہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہوئیں؟ اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو کلیئرفائی, یہ اسٹوری میری نہیں ہے, یہ امین صاحب کی ہے, who has been part of this journey throughout. Actually یہ ان کی بھی ایک جرنی ہے, میری بھی ایک جرنی ہے, مووی کی ایک اور جرنی ہے. So it is his movie. Actually it is his movie. میں صرف ایک پارٹ ہوں اس مووی کا. تو اسٹوری ان کی تھی ایز فار امپورٹنٹ پارٹ. آپ کے بغیر یہ بن نہیں سکتی تھی. پروڈیوسر کے بغیر بریک بھی نہیں لیتے. اگر سائرہ ڈالرز نہ لاتی امریکہ سے تو کیسے بنتی ہے؟ ہاں یہ ڈالرز, یہ ڈالرز ہی ہیں سب. جب ہم یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے, یہ ڈالرز کی وجہ سے بھی بیٹھے ہیں. فارن انویسٹمنٹ آپ کو جو ہے نا اس وقت ڈھونڈ رہی ہوگی حکومت, کیونکہ حکومت بڑی وہ آلریڈی ڈھونڈ رہی ہے. اب میرا خیال ہے کہ اوورسیز کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. It's very brave of her to produce a film in Pakistan. Okay, sir. سو ان کی تھی, یس وی ہیڈ ادر اسٹوریز, میرے پاس بھی اسٹوریز تھیں, بٹ جب امین صاحب کی اور میری ڈسکشن ہوئی, وی میوچلی پک دس ون.
For the same reason इसके characters बहुत strong है and all of them have played brilliantly. वो like it fits on all of them. So we actually picked this one mutually. वो मेरी नहीं है. ठीक है, सही है. अच्छा सारा, हमने देखा कि हमारी मूवीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी आती हैं और अभी हमने देखा छोटी पे बड़ी अच्छी मूवीज़ आई हैं माशाल्लाह, ये बड़ी पे मूवी आ रही है. मुझे ये बताएं कि जो मूवीज़ बनता है, जो बजट बनता है, जितना पैसा लगता है, क्या उतने पैसे की रिकवरी हो रही है अभी? अगर हम बॉक्स ऑफिस की स्पेशली मैं बात करूँ, स्पेशली मूवीज़ की, तो प्लीज़. See, this is my first जब भी box office और recovery का you never know actually. Even के जो established producers हैं, they don't even know कि उनको क्या recovery आएगी. Yes, we hope for that. और as far as budget goes, we start with the budget, but we never end with that. So we never know when we plan कि उसका budget क्या होगा, recovery क्या होगी. It's different. As we move along, there are so many unpredictable things. Which is not you know in one's hand. So we don't know recovery का हमें we can only tell once actually it's on the cinema. अब देखो यहीं पे सेल्फी लेके यहीं पे हम लगा रहे हैं. हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं. मार्केटिंग तो गवर्नमेंट को करनी थोड़े से इनिशिएटिव लेने चाहिए. बिल्कुल. टैक्सेस और कुछ इस तरह जो है ना वो हमें रिलीफ देना चाहिए. थोड़ा नहीं, कुछ नहीं सुहेल, कुछ नहीं. हमारी गवर्नमेंट को 100% इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया भर में फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्रीज अपने मुल्क का नाम रोशन करती हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती कि हम क्या हैं. जब बाहर के लोग हमें जानते ही सिर्फ हमारी ड्रामों से हैं. अभी ड्रामे अपने ओन पे किसी ने किसी का साथ नहीं दिया, अपने ओन पे इतनी तरक्की की है. फिल्म्स को बहुत सपोर्ट, बल्कि इनफैक्ट अभी नेक्स्ट मंथ एक चैनल खुल भी रहा है PTV का भी, जो कि फिल्म सपोर्ट के लिए वो पूरा एक सिस्टम बना रहे हैं. तो या दे डूइंग समथिंग वेरी नाइस व्हिच इज ग्रेट. बट आई थिंक एक बहुत इसको सीरियस इंडस्ट्री समझना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की रोजी रोटी मुंसलिक है. अभी तक तो इसको इंडस्ट्री नहीं माना जाता. इफ वी गो फॉर अ बैंक लोन और अ हाउसिंग लोन, वी आर नॉट गिवन इट. बट ऑब्वियसली वो इसलिए भी है क्योंकि इंस्टेबिलिटी है इनकम में. अच्छा, इसमें एक फैक्टर वो स्टार्स पावर वाला भी आता है. अच्छा, इसमें एहसन भाई एक ये इशू है, हमने पड़ोसी मुल्क में बगैर नाम लिए अगर बात करूं, जी आप नाम ले लें, कोई ऐसी बात नहीं. नाम इसलिए नहीं इसलिए भी क्योंकि आपको पता चल जाएगा मैं क्यों नहीं लेना चाह रहा कि एक मूवी आई वहां पे और उसको एजेंडे के तहत ना सिर्फ टैक्स फ्री किया गया, पूरी दुनिया में टैक्स ये तो पर्पस है ना. और वो ऑब्वियसली उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स भी था, ये सारी चीजें. हम कंपेयर करें अपने मुल्क में तो हमें तो इतने सारे इश्यूज अभी नजर आ रहे हैं, कोई पीछे बैकअप नहीं हमें नजर आता. फिर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी एक हमें लाइन क्रिएट करनी चाहिए. And I'm sorry मैं ये सवाल पुट अप कर रहा हूँ, but I guess now it's the time to discuss about the issue. And that is, बहुत से लोग कहते हैं कि यार ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि ये अलग है, इसलिए जो वहाँ के हैं उनको वहाँ रहना चाहिए, जो वहाँ के हैं उनको वहाँ रहना चाहिए. डू यू एग्री टू दैट? As in industries को, countries को नहीं मिलना चाहिए? No. This is the actors, the production. Yes. I'll tell you one thing. हमारी ड्रामा इंडस्ट्री माशाल्लाह इस वक्त इस्टेब्लिश है काफ़ी हद तक, जबकि मैं समझता हूँ कि जहाँ पहुँचनी चाहिए थी इंटरनेशनली, अगर इसको ड्रामा को प्रोवाइड किया जाए प्लेटफॉर्म, तो ये दुनिया में छा जाए ऑलरेडी, जैसे टर्किश ड्रामे छा गए, उस तरह हमारा अपना एक स्टाइल अंदाज है. जब आप ये बात करते हैं अलग होना चाहिए, आप मुझे ये बताइए कि हमारी ट्रेनिंग इस वक्त टीवी से है, एक्टर्स की ट्रेनिंग टीवी से है, हमारी स्टोरी की ट्रेनिंग टीवी से, तो इसलिए टीवी के बेहतरीन नए पुराने सब लोग मिल के फिल्म इंडस्ट्री बना रहे हैं. आप देख लीजिए, और कौन बनाएगा? बाहर से तो आके नहीं बनाएंगे. सो इस चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टीवी हो, all of them. So we all have to, हमारा एक्सपीरियंस हमें यूटिलाइज करना है फिल्मों को बेहतर करने में, और फिर once when the film industry is established, तो तब naturally टीवी फिल्म इतना काम होगा कि लोगों को सोच भी नहीं आएगा कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, तो सब कुछ करेंगे. मुझे कुछ ऐड करना है. एक डिबेट रिसेंटली चल रहा था बैनिंग फॉरेन कंटेंट. यस, मैं ये इसी पे आना चाह रहा हूं. अच्छा पूछे आप, मैं सवाल पूछूं. बेसिकली ग्रेट माइंड थिंग्स अलाइक, तो प्लीज. अच्छा सवाल तो पूछे. फॉरेन अपना वो मिला लिया तुमने खूबसूरत से. नहीं मेरा सवाल ये था कि अगेन अ रीसेंट डिबेट कि जहाँ पे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने ये कहा कि जी आप हमारी फिल्म्स को ऐसी फिल्म्स के खिलाफ खड़े कर देते हैं, उनको डिले किया जा सकता था. फिर अवाम का रद्द-ए-अमल आया कि जी हमें नहीं पता कि आप डिले करें ना करें, हमें अच्छा कंटेंट चाहिए. इसके बीच में हम कहाँ खड़े? ओके, इसके मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स द राइट ओपिनियन, कि एक परसेंटेज ऑफ स्क्रीन्स होना चाहिए एट ऑल गिवन टाइम्स गिवन टू फॉरेन कंटेंट,
एंड अ लार्जर मेजॉरिटी परसेंट जो होना चाहिए वो हमारा लोकल कंटेंट को होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखें हमारी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री तो नहीं है, यू हैव टू पिक इट अप. अगर ज़्यादातर स्क्रीन्स और बेस्ट टाइम स्लॉट्स आप फॉरेन कंटेंट को दे देंगे तो ऑब्वियसली आपकी इंडस्ट्री सफ़र करेगी एंड कहीं स्ट्रगल करके ही आपको पहुंचना है. सो ऑब्वियसली इट शुड बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी. वी कांट बैन फॉरेन कंटेंट, इट्स ग्रेट कंटेंट. एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा, आप स्कूल में या क्लास में किस बच्चे को ज़्यादा तवज्जो देते हैं? बिल्कुल वीक होता है. तो मेरा ख्याल है अगर हम अपने कंटेंट को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो फिर हम बहुत अच्छी बात. उसके अलावा एक और बात, 20% कंटेंट फॉरेन है और उसको भी लगाएं, लेकिन आप सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं है, क्योंकि लोग इस चीज़ को बड़ा मजाक और उसमें लेते हैं. आप एक फिल्म में कम से कम 200 लोग इन्वॉल्व हैं मिनिमम, जिनका घर चलता है इस वजह से. ज़्यादा मैंने 200 इसलिए बोला प्रिसाइज, बहुत कम, शायद ज़्यादा ही हो उसके बाद और लोगों का. आप ये सोचिए कि ये प्रोवाइड करती है रोजगार अपने लोगों को. बिल्कुल. इसमें जितना फायदा आज प्रोड्यूसर को होगा, ये दोबारा बनाएगी, दोबारा 200-400 लोगों का घर चलाएगा. ज़्यादा इसलिए कह रही हूँ बिकॉज़ यू आर फॉरगेटिंग म्यूजिक, Yes. पोस्ट प्रोडक्शन, डबिंग, ऑल ऑफ दैट इज कनेक्टेड. एंड देन आप एक शर्ट भी पाकिस्तानी बनाएंगे ना, अच्छी बनाएंगे. आप एक टॉवल भी बनता है हमारा, या लॉन की इंडस्ट्री, टॉवल हमारा, फुटबॉल हमारा दुनिया में, तो हम क्या अच्छा काम नहीं कर सकते? बिल्कुल. गिवन अ चांस वी ऑल कैन डू द बेस्ट, बट एट लीस्ट make sure कि it's fair. We're not not saying कि unfair हो कि आप करें. और अगर इस बात को आप मजाक, मैंने देखा लोग जो है ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग, ऑडियंस जो शायद सिनेमा नहीं जाते और ना जाए, हम लोग किसी की मिन्नत नहीं करते कि आप जाएं, प्लीज बेशक आपको नई फिल्म देख, लेकिन आप हमारे लोगों का तंज ना करें, आप हमारे लोगों को सीरियस लें, बिकॉज दिस इज अ सीरियस इंडस्ट्री. यू हैव टू टेक अ सीरियस, डोंट मेक फन ऑफ पीपल. जब आप कुछ पोस्ट करते हैं ना, हमारी प्रमोशंस की कोई वीडियो लग रही थी, नीचे कमेंट्स ऑफ कोर्स फेवरेबल भी होते हैं, another flop film coming. Already. Like, why are you saying that? Yeah. तो लेना. We're just working hard, yeah. I guess it's the social media mantra के comment अच्छा बुरा आने दें. सही है, आए, but comment हो रहा है ना. मैं लोगों की mentality की आप मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप अपने मुल्क की कोई भी चीज़ होती है उसमें आप अच्छा ही प्रमोट करें. अच्छा, मुझे एक और बड़ा ना लगता है कि मेरा ख्याल है कि हमें भी यही स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए. पाकिस्तान की नंबर 1 फिल्म जैसे चैनल सारे कहते हैं नंबर 1 है. ऐसे ज़्यादा एग्री करेंगे. अच्छा सारा कंटेंट की बात करें, कुछ मूवीज ऐसी हैं जिनका कंटेंट ऐसा होता है, ड्रामों का ऐसा होता है कि लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है, वो लड़का किसी और के पीछे भाग रहा है, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं. मतलब एक जैसे ही हमें नजर आ रहे हैं. भागना चाहिए, उसको भागना चाहिए. एक जैसा कंटेंट. आप कोई भी ड्रामा उठा लें या कोई भी, जो अभी हमारी रिसेंट फिल्म आई, उसके अलावा अगर मैं फिल्मों की बात करूं तो क्यों ऐसा क्यों है, किस चीज की कमी है? ऑडियंस वांट्स, इसीलिए वो कर रहे हैं. बट हमारी मूवी में नो 4 फिल्में ईद पे आई हैं, एक भी दूसरी से नहीं मिलती, और चारों बहुत अच्छी हैं. और एक और चीज, टोटली डिफरेंट, चक्कर टोटली डिफरेंट. अब दूसरी, अच्छा, एंड देन वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड. सॉरी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, टाइम थोड़ा है. मैंने ऐड हो रहा है, नहीं बोल सुने. हर फिल्म का I want to thank people who watch. हर फिल्म पे जब हम चौथे 5वें दिन भी गए, हाउस फुल था. अभी भी 60-70% ऑक्यूपेंसी है. कोई फिल्म ना उतर रही है. अगर उसको जबरदस्ती उतारा जाए एक अलग बात है, और लोग एंजॉय कर. असल में एक चीज में विद योर, आप प्लीज एक करते आप 50 चीजें बोल गए. देखें who's saying के 50 चीजें बोल गए. एक चीज आप प्लीज आयशा ने सवाल करें, और लेकिन सारा जवाब दे दें अपना. तो I was saying कि as far as content goes, maybe they are doing because that's what audience likes, but as Ahsan explained कि recent movies में ऐसा नहीं, और हमारी मूवी में कोई लड़की और लड़का एक दूसरे के पीछे ऐसा भाग नहीं रहे, कोई किसी के पीछे नहीं भाग, कोई किसी के पीछे नहीं भाग रहा है. और this is not a typical, और जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं ट्रेलर में कि you guys are confused, तो yes, because वो कोई किसी के पीछे भाग ही नहीं रहा है. ठीक है. अब मेरा जो कैरेक्टर है मैं उसको रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें भी एक मैसेज है. तो हमारी जो मूवी है फुल ऑफ मैसेजेस है. मीनिंगलेस नहीं. let's converge. कितना ज्यादा है. I have one thing to Please. आपने पूछा कि क्यों सिमिलर कंटेंट ही होता है, एक जैसी फिल्म्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि जब आप कोई हटके कंटेंट पे फिल्म बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जावेद इकबाल, तो वो बैन हो जाती है, राइट? वो बैन हो जाती है. तो अब आधी से ज्यादा चीजें तो बैन हो जाती हैं. तो फिर क्या करें? आज आप दोनों नहीं भी होते तो हम शो चला देते हैं. दो होस्ट, आयशा इज 100%. Honestly, इतनी अच्छी फिल्म, इसने इतना अच्छा काम किया है उसमें, वो देखने के And we want Pakistan to see that film. मैं यही पूछने जा रहा था कि देखें, हम
बाहर के कंटेंट देख देख के ना हमारा जो हम पाकिस्तानी ऑडियंस है वो कहते हैं जी ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया. वो चीज़ जब हम बनाने पे जाते हैं तो फिर हमारे ऊपर वाले कहते हैं ऐसा क्यों बना दिया. तो क्या हम एज ऑडियंस मैच्योर नहीं हुए हैं या फिर हम एज सेंसर बोर्ड्स मैच्योर नहीं हुए? Can I say something please? Can I say something? Yes. हमारी ऑडियंस बहुत मैच्योर है. मुझे ये साबित हुआ ईद पे जब मैं चारों फिल्में देखने गया और जिस तरह एक एक जगह पे लोगों ने पाकिस्तानी फिल्म को एंजॉय किया बिकॉज चारों फिल्में अच्छी थी. आई वाज सरप्राइज्ड. सो इसलिए ये फिल्म हम जैसे लोग बनती जो सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख के खुश होते हैं फिल्में, ये अवाम की फिल्में हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट वैसे ही कम है. यार आपके पास तो यूट्यूब और हर चीज की वाईफाई में 24 घंटे आप बैठते हैं. अच्छा, I want to add something. प्लीज यू गेट अ चांस, यू गेट अ चांस. इसलिए मैंने शुरू में ये बात कही थी कि ये फिल्म हमने अपने लिए नहीं बनाई है, अवामी. कि मुझे ये बताएं कि सेट पे सबसे ज्यादा मजा, ये सबसे ऐसा कोई ऐसा लम्हा जो कि यादगार और सोचो एक लम्हा 101 शेयर कर दें. मैं नहीं बोलूंगा वरना लंबा हो जाएगा. आप कोई और बोले यार. नहीं तुम बोलो यार. नहीं मैं बोल देता हूं, ऐसे बोलेगा. मैं बोलता हूं ऐसे बोलेगा. टाइम खत्म हो जाएगा. सुने, एक है इंसिडेंट जो मैं बहुत शोज में रिपीट कर चुकी हूँ लेकिन लेकिन एक मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि पैशन, मुझे मुक्का क्यों मारा? एक्टर्स के पैशन वाला मैं बताना चाहता हूँ. एक्टर्स का पैशन, एक क्लिफ और एक वो बहुत लंबा एक शॉट भी आता है ट्रेलर पे, जो ट्रेलर में जो आप देखते हैं ड्रोन चल रहा है और हम दोनों खड़े हुए हैं, एक लंबी सी पहाड़ी है जो यूं है, जो यूं नहीं है, पॉइंट. सो मी एंड आयशा, हमें अमीन साहब ने बोला कि क्या तुम लोग ऊपर जा सकते हो, और हमने कहा शॉट ऐसा हो जाएगा. उन्होंने बताया हमें, हमने कहा यार शॉट बहुत खूबसूरत है, हमें ये देना है शॉट. जब हम आधे रास्ते में पहुंचे, हम हाथ पकड़े, हम चल रहे हैं कि यार ये हम कहाँ जाते हैं. नीचे देख रहे हैं तो यूं है, ऊपर गए तो वो इतनी सी जगह है. कौन सी है? कुंड मलीर, वो जो प्रिंसेस ऑफ होप, ठीक है, उसके पास. सो वी वर स्टैंडिंग ऑन दैट थिंग एंड जब हमें एक आवाज है ना कि जरा मूव कर सकते, तो हमने कहा मूव नहीं कर सकते, फ्रीज खड़े में, लिटरली एक दूसरे को पकड़ा हुआ है. जूते जो है वो अपने फैंसी जूते पहने हुए, जॉगर्स भी नहीं है, कपड़े लंबे. हमें ऊपर जाके एहसास हुआ कि यार व्हाट हैव वी डन. और जिस तरह हम वापस फिर उतरे, मुझे नहीं याद है, मेरी मेमोरी ने ब्लॉक कर दिया है कि हम वापस कैसे उतरे. it was that, I mean I remember that. फिर जो सुहेल के साथ एक फाइट का हमारा सीन है, वो बड़ा मजे का सीन है. सुहेल, मैंने तुझे असल में तो नहीं मार दिया था, तुम दोनों ने मुझे असल में मारा था यार. मेरी क्या मैं अमीन साहब ने कहा था कि लगा दो. नहीं, आपको पता है मेरी दूसरी फिल्म, क्योंकि यासर मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर था, उसको भी मुक्का लग गया, उसका खून निकलने लगा, तो वो भी इसको भी लग गया. ऐसे नहीं, आपको कोई असल में ऐसा नहीं, असल में मुझे ऐसे जानते नहीं है लोग, मैं ऐसा ही अंदर से. जिस इंसिडेंट की ऐसे बात कर रहे हैं जब हम खड़े हुए थे उस पे, उसकी ही सुबह की स्टोरी है, बहुत ही क्रेजी. ओह यस, बताएं. यू टेल. भाई हम निकले रात में ड्राइव करके कराची से टू रीच दैट, 4 घंटे दूर है कुंडमली. सो अमीन साहब ने प्लान किया कि हम रात के 1 बजे निकलेंगे एंड वील रीच दैट 5 AM, और फिर मेरा और एहसन का मेकअप होगा, हम ड्राइव करके पहुंचा करेंगे और शॉट लेंगे. अर्ली मॉर्निंग शॉट, सूरज निकलने 7 o'clock का हम शॉट ले रहे हैं. अच्छा जी, अब सब बैठ गए अपनी गाड़ियों में, तो एक वैनिटी वैन साथ जा रही थी बिकॉज वहाँ तो सिविलाइजेशन नहीं है ना, यू नीड अ प्लेस टू सिट इन. सो वैनिटी वैन में मैं और एहसन बैठ गए और ड्राइवर, और बाकी पूरी टीम अपनी गाड़ियों में, एक कैरावैन जा रही है. अच्छा, अब एहसन लेट गया और मैंने अपने कानों में वो लगा लिया, हम दोनों, ही वाज स्लीपिंग, आई वाज अप. तो जब घंटों काफ़ी गुजर गए एंड देन आई हैड टू स्टॉप फॉर टू यूज द बाथरूम. बिकॉज़ मूविंग गाड़ी में आप वॉशरूम नहीं जा सकते. राइट. तो अब जब मैं उठी हूँ तो मैंने कहा तो दिन निकल आया है, तो पीपल कैन सी इनसाइड. सो आई वाज लाइक जरा गाड़ी रोके, और जब गाड़ी रुकी और बाहर निकले तो पता चला कि दूर दूर तक कोई नहीं है. हम बलोचिस्तान किसी हम कहीं और पहुंचे, कुंडली से आगे चले गए थे जी. अरे टोटली कहीं और थे. मैं और आयशा हम घूम गए. हमें रात एहसास नहीं हो कि अब रोक के चेक, क्योंकि अंधेरा ऑब्वियसली बाहर, वी weren't checking, the driver knew the way. We woke up रोशनी में जब देखा, I was up. But I didn't know कि हम कहाँ पहुँचे. And then we were so panicked because not कि हम गुम गए हैं, नहीं, हमें उस चीज़ का बिल्कुल डर नहीं था कि गुम गए हैं, कुछ नहीं होता, अपना मुल्क है. लेकिन हमें ये था शॉट कैसे होगा, you know, the fear of not getting the shot because इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं. So no phone signals. फिर इन लोगों ने हमें सर्च पार्टीज पता नहीं कैसे किया. फिर हम किसी तरह 8 बजे वापस पहुंचे हैं. लेकिन घूम घुमा के फिर आके हुआ ये कि नाउ द ट्रेलर इज आउट, द मूवी इज रेडी.
آپ سب جائیں, انجوائے کریں. رہبرا 24 جون آپ کا انتظار کریے. تھینک یو سو مچ ہول کاسٹ اینڈ the producer and good luck. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ہم اجازت لے رہے ہیں, ان سے تو نہیں لیں گے, ان سے تو ہم باتیں کرتے رہیں گے, اور یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ اس کے بعد کہاں چلے گئے تھے, کراس تو نہیں کر گئے تھے بارڈر. اللہ حافظ.